Hello everyone. In previous class we had studied the compounds acting by halogenation mechanisms, that was chlorinated lime and iodine. Today's lecture we will start remaining compound from this class. So we had studied topical agents. Topical agents means what? These are the preparations which are applied externally on the skin. From that we had finished up with first category, that is the protectives. Protectives, these are the agents which gives the protections to our skin. Then different categories like talc and different compounds from this category we had already skin. Then we had started the category antimicrobials. Antimicrobials, there are the different terms we had seen. So antimicrobials, these are the chemical agents used to destroy or inhibit the growth of pathogenic microorganisms. Pathogenic microorganisms means what? Pathogenचा मीनिंग काय होतं तर these are disease producing. जे डिझीज प्रोड्यूस करतात त्यांना काय म्हटलं जातं? पॅथोजेनिक असं म्हटलं जातं. And that we had seen the different terms: disinfectants, then germicide, bactericide means what, then sterilization, antiseptic. Then see, very important, that is side. Meaning of the side is to kill. Then that is standing the kill. Then we will see the remaining compound from this class, that is compound acting by halogenation mechanism. So we had finished up with the iodine compound, that is the I2. In this assay is the, you are having it, the assay in the practical also. It is an iodimetric type of the titration. So iodine is slightly soluble in the water, so it is combined with the potassium iodide, and then further titration is done. So this compound acting by halogenation mechanism, these primary and secondary amide groups present in protein at peptide linkage, it undergo chlorination with change in its molecular shape. Molecular shape मध्ये काय होतो तर चेंज होतो, and there will be the ultimate destruction of the protein. प्रोटीन जो काही आहे त्याचं काय होतं, डिस्ट्रक्शन होतं, आणि त्याच्यामुळे त्याची जी पुढे फर्दर ग्रो जी काही होणार आहे मायक्रो ऑर्गॅनिझमची जी काही ॲक्शन आहे तर ती ॲक्शन तिथेच काय होते तर इनहिबिट होत असते. So we will study that some of the well established solutions of the iodine. See, the germicidal activity of the free iodine is about 6 times that of the hypoiodous acid. Unlike chlorine, which is germicidal through the formation of HOCl. Then this preparation which providing free iodine, किच प्रिपरेशन्स मध्ये ज्यांच्यामध्ये काय असतो, आयोडीन हा फ्री फॉर्म मध्ये असतो. दीज आर द बॅक्टेरिसायडल, फंगिसायडल, अमिबिसायडल अँड विरुसायडल. सो दिस टर्म्स वी हॅड ऑलरेडी सीन व्हॉट इज मीन बाय बॅक्टेरिसायडल अँड ऑल. So iodine is effective in very dilutions. Iodine solutions and iodine tincture are most effective topical agents available. They have been used as antiseptics on the skin prior to surgery. These iodine solutions, there are total 4 solutions today we are going to see, that is aqueous iodine, weak iodine solution, strong iodine solution and iodine tincture. So amongst this solution, this iodine solution, iodine tincture also, they are the effective topical agents. So first we will see first solution, aqueous iodine solution, BP or IP. BP British Pharmacopoeia or IP that is the Indian Pharmacopoeia. म्हणजे काय तर हे जे aqueous iodine solution जे काही आहे ह्याचा जो फॉर्म्युला आहे, मीन्स आता सी हे आयोडीन सगळ्यांमध्ये आयोडीन कॉमन आहे बरोबर आहे, पण आपण aqueous, weak, strong काय म्हणतो ह्याला तर त्याच्या ज्या कॉन्सन्ट्रेशन असतं की त्याच्यामध्ये आयोडीन किती आहे, आणि आपण आयोडोमेट्रिक टायट्रेशनमध्ये बघितलं होतं इट इज कंबाईन विथ पोटॅशियम आयोडाईड दॅट इज के आय, आणि फर्दर मग त्याचं असे करताना पुढे टायट्रेशन त्याचं केलं जातं. तर हे जे त्याचं व्हॅरिएशन आहे, ॲक्वियस आहे, वीक आहे, स्ट्रॉंग आहे, हे व्हॅरी कसे होत असतात, त्याचं जे
कॉन्सन्ट्रेशन आहे त्याच्यामध्ये आयोडीन किती आहे आणि पोटॅशियम आयोडाईड किती आहे ह्याच्यावर त्यांची कॉन्सन्ट्रेशन्स आहेत ही काय होत असतात तर व्हॅरी होत असतात. So first aqueous iodine solution, that formula is taken we had make it as per the British Pharmacopoeia and Indian Pharmacopoeia 1966. This aqueous iodine solution is also called as strong iodine solution, strong iodine USP. So it is also known as Lugol's solution. As another name काय आहे Lugol's solution. See, it does not contain any alcohol. ह्याच्यामध्ये अल्कोहोल नसतं. See, now this concentration is very important. This aqueous iodine solution, that is Lugol solution, it contains 5% weight by volume of iodine. त्याच्यामध्ये काय आहे 5% weight by volume काय आहे तर आयोडीन आहे. अँड 10% weight by volume of potassium iodide. पोटॅशियम आयोडाईड म्हणजे काय तर KI. ही कॉन्सन्ट्रेशन खूप इम्पॉर्टंट आहे. 5% weight by volume आयोडीन आणि 10% weight by volume potassium iodide. The relative proportion of potassium iodide to iodine is much higher than in weak solution. ह्याचं जे काय आहे टोटल प्रपोर्शन आहे प्रपोर्शन ऑफ पोटॅशियम आयोडाईड टू आयोडीन, पोटॅशियम आयोडाईडचं आयोडीनमध्ये हे काय असतं हायर असतं ह्याच्यामध्ये अदर मीन्स ॲज कम्पेअर टू वीक आयोडीन सोल्युशन्स. मीन्स के ह्याचा इथे बघा आयोडीन किती आहे 5%च आहे बट पोटॅशियम आयोडाईड किती आहे याच्यामध्ये 10% आहे. सो इथे म्हणून असं म्हटलेलं आहे की जे पोटॅशियम आयोडाईडचं प्रमाण आहे आयोडीनमध्ये ते ह्याच्यामध्ये काय आहे जास्त आहे. कशापेक्षा तर वीक आयोडीन सोल्युशनपेक्षा. देन सी युजेस काय आहे त्याचा सोर्स ऑफ आयोडीन ॲज अ आयोडीनचा सोर्स म्हणून आपण हे काय करणार आहोत तर यूज करणार आहोत. सो फर्स्ट आपण कोणतं सोल्युशन बघितलं ॲक्वियस आयोडीन सोल्युशन. BP और IP प्रमाणे ते बनवलेलं आहे आणि त्यालाच काय म्हणतात तर स्ट्रॉंग आयोडीन सोल्युशन US, स्ट्रॉंग आयोडीन असं म्हणतात त्याला USP. इट्स अनदर नेम इज Lugol's solution. Then see its proportion, it contains 5% weight by volume of iodine and 10% weight by volume of potassium iodide. Then this proportion of potassium iodide to iodine is higher in this aqueous iodine solution as compared to weak iodine solution. Then uses its source of iodine. Then next see another second is the strong iodine solution. ओके ॲज पर IPBP 1966 IPची जी 1966ची एडिशन आहे त्याच्यामध्ये वीक आयोडीन सोल्युशनचा मोनोग्राफ आहे हा दिलेला आहे. सो इट कंटेन्स 10% वेट बाय व्हॉल्यूम ऑफ आयोडीन. आता इथे बघा ह्याच्या काय आहे बरोबर ऑपोजिट आहे ह्याच्यामध्ये. इट कंटेन्स 10% वेट बाय व्हॉल्यूम ऑफ आयोडीन अँड 6% वेट बाय व्हॉल्यूम ऑफ पोटॅशियम आयोडाईड इन अल्कोहोलिक सोल्युशन. अल्कोहोलिक सोल्युशनमध्ये हे काय केलेलं असतं तर डिझॉल्व केलेलं असतं. सो आता अपोजिट आहे ह्याच्यामध्ये ॲक्वियस आयोडीनमध्ये काय होतं 5% आयोडीन होतं आणि 10% पोटॅशियम आयोडाईड आहे. पण ह्याच्या आता इथे काय आहे तर इथे 10% आयोडीन आहे आणि 6% काय आहे पोटॅशियम आयोडाईड आहे. नाऊ सी इट्स कंपोजिशन आयोडीन इज 100 ग्राम. Then potassium iodide that is KI is 60 gram. Purified water is 100 ml. Then here alcohol is the 90% alcohol sufficient to produce 1000 ml. इथे अल्कोहोल किती आहे तर 90% ह्याच्यामध्ये अल्कोहोल आहे. So this solution is identical in composition with tinctura iodimitis that is BP 1914 मध्ये. The change of name was conformity with the article of the international agreement which requires that simple solution of chemical substances should not be named tinctures. सो आणि सी युजेस ह्याचे काय आहेत तर अँटीसेप्टिक हा त्याचा यूज आहे. कॉन्सन्ट्रेशन काय आहे 10% आयोडीन 6% पोटॅशियम आयोडाईड दॅट इज KI इन अल्कोहोलिक सोल्युशन. ह्याचं कंपोजिशन काय आहे ह्याच्यामध्ये आयोडीन किती आहे 100 ग्रॅम आहे, पोटॅशियम आयोडाईड 60 ग्रॅम आहे. देन प्युरिफाईड वॉटर कंटेन्स हिअर इज 100 ml. प्युरिफाईड वॉटर 100 ml आहे. अल्कोहोल किती आहे 90% आहे. देन विच इज सफिशियंट
प्रिपरेशन टू प्रोड्यूस 1000 ml अँड युजेस काय आहे त्याचे ॲज अन अँटीसेप्टिक. हे सेकंड बघितलं आपण कंपाऊंड स्ट्रॉंग आयोडीन सोल्युशन. सी दिस कंपाऊंड्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट इन द एक्झाम. देअर इज अ क्वेश्चन इज आस्क्ड repeatedly. Then next is the strong iodine solution. Okay, strong iodine solution we had seen. Now it's a weak iodine solution. Weak iodine solution, it contains 2% weight by volume of iodine. ह्याच्यामध्ये काय आहे 2% weight by volume आयोडीन आहे आणि पोटॅशियम आयोडाईड किती आहे 2.5% weight by volume of potassium iodide in water. Then this solution, हे जो solution आहे is identical in composition with tinctura iodimitis. So this मी first सांगितलं तुम्हाला strong iodine. Okay, ते नाही आहे identical ह्याच्याशी, but see that was by the mistake. I told you, I am extremely sorry for that. See this solution, this weak iodine solution is identical in composition with tinctura iodimitis BP. Tinctura is identical to with what? Tinctura iodimitis BP 1940. Its uses is as an antiseptic. It is used as an antiseptic. So weak iodine solution ह्याच्यामध्ये काय आहे 2% weight by volume आयोडीन आहे आणि 2.5% काय आहे ह्याच्यामध्ये weight by volume potassium iodide in water. Then see this solution is identical in composition with tinctura iodimitis. हे कशाशी आहे this identical with what? Tinctura iodimitis BP 1914. It's used as an antiseptic, uses as antiseptic. Then see next काय आहे iodine tincture. Iodine tincture USP, United States Pharmacopoeia. So it contains 2% weight by volume आयोडीन. सी ह्याचं जे प्रत्येक ह्याच्यामध्ये आयोडीनचं कॉन्सन्ट्रेशन आणि पोटॅशियम आयोडाईडचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे हे व्हॅरी होत जातं. त्याच्यामुळे मग ह्याच्यामध्ये वीक आहे, देन स्ट्रॉंग आहे. स्ट्रॉंग काय तर ह्याच्यामध्ये जास्त 10% आयोडीन आहे. देन एक्वियस आहे हे, सो दॅट त्याच्या व्हॅरी होत असतात कॉन्सन्ट्रेशन जी काही असतात ती. आता आयोडीन टिंक्चर USP. सो इट कंटेन्स वॉट 2% आयोडीन अँड 2.5% सोडियम आयोडाईड इन मच डायल्युटेड अल्कोहोलिक सोल्युशन. ह्याच्यामध्ये काय असतं तर 2% आयोडीन असतं आणि 2.5% काय असतं तर सोडियम आयोडाईड असतं इन वॉट इन मच डायल्युटेड अल्कोहोलिक सोल्युशन, डायल्युटेड अल्कोहोलिक सोल्युशनमध्ये. So here iodine preparations of any type are contraindicated in patients who have exhibited prior allergy or hypersensitivity to iodine. Means the patients who are having allergy to iodine solutions or this iodine kind of any preparations. So these type of preparations of iodine, they should not be given or they should not be applied externally to these patients. Means that meaning contraindicate. Contraindicateचा meaning काय होतो तर जर तुम्हाला एखादी काही हायपर सेन्सिटिव्हिटी असेल किंवा समजा जसं की एखाद्या खाण्याच्या पदार्थाची ॲलर्जी असते कोणाला तरी, लाईक दॅट मीन्स जर कोणताही एखादा पदार्थ खाल्ला तर अंगावरती खूप रॅशेस येतात, खूप त्याला पर्टिक्युलर ती म्हणजे पर्टिक्युलर सबस्टन्सला ती व्यक्ती असते ती काय असते तर ॲलर्जिक असते त्या सबस्टन्सला. तसंच आहे हे. मीन्स ही जी काही आयोडीन प्रिपरेशन्स आहेत जर कोणाला त्याची ॲलर्जी असेल तर कॉन्ट्राइंडिकेट म्हणजे काय तर त्याच्यावरती रेस्ट्रिक्शन्स असतात, तर त्यांना ही जे काही प्रिपरेशन्स आहेत ही वापरायला यूज करायला देऊ नयेत. So this is about the solutions of iodine. Total 4 solutions are there: aqueous iodine solution, strong iodine solution, weak iodine solution, and iodine tincture. So in aqueous iodine solution, it is also known as what? Lugol's solution. It does not contain alcohol. It contains 5% weight by volume of iodine and 10% weight by volume of potassium iodide. Then next is weak iodine solution. So it contains 2% iodine and 2.5% of potassium iodide in water.
Then strong iodine solution, it contains 10% of iodine and 6% of potassium iodide in alcoholic solution. And next is iodine tincture, it contains 2% of iodine and 2.5% of sodium iodide in much diluted alcoholic solutions. Then next compound from this class is the povidone iodine solution. See, this is mostly used as an antiseptic. povidone iodine जे काही आहे, इथे तुम्ही बघा हे सिप्लॅडिन ऑइंटमेंट आहे, हे तुम्ही बघितलेलं असेल किंवा तुम्ही यूज पण केलेलं असेल हे. तर हे ह्याच्यामध्ये पोविडोन आयोडीन हे काय असतं तर कंटेंट असतो हे. आणि जखमेवरती जखम भरून काढण्यासाठी ड्रेसिंग्समध्ये हे जे आयोडीन जे काही आहे मीन्स आयोडीन ऑइंटमेंट जे काही आहे पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट हे यूज केलं जातं. हे सिप्लॅडिन हे तुम्ही बघू शकता, हे मार्केटमध्ये सिप्ला कंपनीचं फॉर्म्युलेशन आहे हे. आणि मोस्टली डॉक्टर जे काही आहे ते काय करतात सिप्लॅडिन बेटाडिनसुद्धा येतं. बेटाडिनची वेगळी कंपनी आहे, आय थिंक विन मेडिकेअर समथिंग आहे. बेटाडिन GSK कंपनीत काहीतरी येतं ते. त्या बेटाडिनमध्ये पण पोव्हिडोन आयोडीन हा कंटेंट असतो आणि सेम सिप्लॅडिनमध्ये सुद्धा मोस्ट वाईडली यूज केलं जातं हे. So this povidone iodine is a complex of iodine with povidone. हे काय आहे complex of what? Iodine with povidone. Povidone is a polymer. So this solution is also called as polyvinyl पायरोलिडोन. ह्या सोल्युशनला अजून दुसरं काय नाव आहे तर पॉलिव्हिनाइल पायरोलिडोन. सो दिस प्रॉडक्ट्स आर अवेलेबल अंडर डिफरंट नेम्स इन कॉन्सन्ट्रेशन्स ऑफ 0.1 to 1% of available iodine. Usually 10% of the total concentration of povidone iodine. See this povidone iodine हे जे कंपाऊंड आहे सो इट इज अ ॲक्वियस सोल्युशन. आपण इथेच बघितलं, ह्या इथे बघू शकता तुम्ही ह्या डायग्राममध्ये ह्या पिक्चरमध्ये सिप्लाडिन हे बघा इथे काय आहे वॉटर सोल्युबल मायक्रोबिसायडल ऑइंटमेंट. आता सायडलचं मिनिंग काय होतं किल, टू किल. ओके, सो वॉटर सोल्युबल मायक्रोबिसायडल म्हणजे काय तर मायक्रोब्सना किल करणारे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स जे काही आहेत त्यांना काय करतात हे किल करतात. आणि हे काय आहे तर वॉटर सोल्युबल आहे. सो इट्स ॲक्वियस सोल्युशन. त्याच्यामध्ये काय आहे पोव्हिडोन आयोडीन कॉम्प्लेक्स आहे विच कंटेन्स अप टू 10% वेट बाय व्हॉल्यूम. त्याच्यामध्ये काय असतं तर फ्री आयोडीन असतं. आणि अनदर इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय अदर नेम दॅट इज पॉलिव्हिनाइल पायरोलिडोन. So these products they are available under different names in concentration. Povidone iodine belongs to iodophosphorus class of compounds. Iodophosphorus are complexes of iodine with carrier organic compounds serving as a solubilizing agent which slowly liberate iodine in solution. Iodophosphors have been developed to prepare less irritating iodine products without losing antibacterial effectiveness. हे काय आहेत तर लेस इरिटेटिंग आयोडीन प्रोडक्ट्स विदाउट अँटीबॅक्टेरियल इफेक्ट जो काही आहे हा दाखवत असतात. देन सी इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी. आता फर्स्ट आपण काय बघितलं आहे हा काय आहे तर कॉम्प्लेक्स आहे पोव्हिडोन आयोडीनचा. पोव्हिडोन इट्स अ पॉलिमर. सो दिस द कॉम्प्लेक्स इज येलोइश ब्राऊन ॲमॉर्फस पावडर. इट्स येल्लो इन कलर, येल्लो ब्राऊन असतो. मीन्स ते जर तुम्ही पोव्हिडोन आयोडीन बघितलं तर तुम्हाला त्याचा कलर ब्राऊन सारखा दिसेल. मोस्टली ब्राऊन कलरमध्ये ते येतं, येल्लोइश ब्राऊन कलर. देन इट इज सोल्युबल इन वॉटर अँड अल्कोहोल. इट्स ॲक्वियस सोल्युशन ते काही असतं त्याचं ते काय असतं तर ते ॲसिडिक असतं. सो इट इज सोल्युबल इन वॉटर अँड इन अल्कोहोल बट प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल इन द ऑर्गॅनिक सॉल्वंट. The povidone iodine is a transparent liquid having a reddish brown color and pH is not more than 6. Its non-irritating effects on tissue, comparatively low oral toxicity, its water solubility and its low iodine vapor pressure making it stable to possible iodine loss. So make it superior over iodine tincture.
सी दिस पोविडॉन आयोडीन वाय इट इज बेटर दॅन टिंक्चर ऑफ आयोडीन. तर हे बेटर का आहे, कारण टिंक्चर जे काही आहे आयोडीन टिंक्चर आपण बघितलं त्याच्यामध्ये काय असतं 2% आयोडीन आणि 2.5% वेट बाय व्हॉल्यूम सोडियम आयोडाईड होतं त्याच्यामध्ये डायल्युटेड अल्कोहोलिक सोल्युशनमध्ये. बट सी पोविडॉन आयोडीन हे जे काही आहे हे बेटर का आहे, तर इट इज नॉन इरिटेटिंग इफेक्ट ऑन टिश्यू. म्हणजे काय नॉन इरिटंट आहे, त्याचा काही इरिटेशन होत नाही. म्हणजे जसं की झोंबतं वगैरे असतं ना, इरिटेशन होणं झोंबणं वगैरे असं काही होत नाही ह्याचं पोविडॉन आयोडीनचं. त्याच्यानंतर हे वॉटर सोल्युबल आहे. देन नॉन स्टेनिंग नेचर म्हणजे काय, जर तुम्ही लावलं तर असं नाही आहे की त्याचा स्टेन तुमच्या त्वचेवरती राहील किंवा त्याचा कलर तुमच्या त्वचेवरती राहील. सो असं नाही आहे ह्याचं. सो इट इज नॉन स्टेनिंग इन नेचर. इट कॅन इझिली रिमूव्ड फ्रॉम स्किन अँड क्लॉथ्स बाय वॉशिंग. ते काय केलं जातं मीन्स तुम्ही स्किनवरून लगेच असं हाताने काढू शकता किंवा जरी तुम्ही टॅप वॉटर खाली तुमचा हात धरला तरीसुद्धा ते सोल्युशन निघून जातं. सो आणि अनादर काय आहे म्हणजे ह्याच्या प्रॉपर्टीज, इट्स नॉन इरिटेटिंग इफेक्ट ऑन टिश्यू, कंपॅरेटिव्हली लो ओरल टॉक्झिसिटी, इट्स वॉटर सोल्युबिलिटी अँड इट्स लो आयोडीन व्हेपर प्रेशर. सो इट इज so due to these qualities it is stable to possible iodine loss. So here it's make it superior over the iodine solution, that is the iodine tincture पेक्षा हे काय आहे तर superior आहे. Iodine solutions they have been virtually replaced by povidone iodine solution in most of the applications. So these povidone iodine solutions they are the non-staining and that can be washed clear from the skin by clothing. Means they can be easily removed from the skin and clothes by washing. Then next see its uses. So uses काय आहेत ह्याचे पोविडॉन आयोडीनचे. इट इज यूज ॲज अन अँटीसेप्टिक इन अ स्किन थ्रोट इन्फेक्शन. मोस्ट ऑफ द ह्याची मीन्स वाऊंड असेल जखमेवरती हे मोस्टली मीन्स फर्स्ट लाईन ड्रग आहे. फर्स्ट लाईन म्हणजे काय तर पहिल्यांदा आणि बरं होणारं आणि खूप चांगले रिझल्ट्स असतात. जखम जी काही आहे त्या जखमेवरती वाऊंड म्हणजे काय जखम, जर हे पोविडॉन आयोडीन म्हणजे सिप्लाडिन ऑइंटमेंट येतं, बेटाडिन ऑइंटमेंट येतं, देन वोकाडिनसुद्धा येतं ऑइंटमेंट. तर हे जर तुम्ही जखमेवरती लावलं तर ती जखम खरंच लवकरात लवकर हे बरी करतं, कारण त्याची खूप चांगली मायक्रोबिसायडल ॲक्शन जी काही आहे ह्याच्यामध्ये, बिकॉज ती आयोडीन इज व्हेरी इफेक्टिव्ह. ते सो खूप चांगली मायक्रोबिसायडल ॲक्शन जी काही आहे ती असते ह्याच्यामध्ये. देन स्किन अँड थ्रोट इन्फेक्शन्स, देन बर्न्स अँड कट्समध्ये सुद्धा पण हे काय केलं जातं तर यूज केलं जातं. देन दिस सोल्युशन इज डायल्युटेड अप टू 1%. दस फ्री आयोडीन कंटेंट इज इन्क्रीजेस अँड इन्क्रीज इन अँटीसेप्टिक ॲक्शन. मीन्स जेवढा त्याच्यामध्ये फ्री आयोडीन असेल तेवढी त्याची अँटीसेप्टिक पॉवर जी काही असते. अँटीसेप्टिक म्हणजे काय, अँटीसेप्टिकची डेफिनेशन्स आपण बघितली होती. अँटीसेप्टिक काय करत असतात, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सना किल करत असतात. सो अँटीसेप्टिक म्हणजे काही एजंट विच प्रिव्हेंट द सेप्सिस बाय डिस्ट्रेप्सिस म्हणजे काय तर मायक्रो ऑर्गॅनिझमचे जे काही मल्टिप्लिकेशन रिप्रोडक्शन होत असतं. मीन्स मायक्रो ऑर्गॅनिझम एकाचे 2, 2चे 4, 4चे 8 असे जे होत असतात तर त्याला प्रिव्हेंट करण्याचं काम अँटीसेप्टिक करत असतात बाय डिस्ट्रॉईंग ऑर इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ऑन लिव्हिंग टिश्यूज. सो तेवढी त्यांची अँटीसेप्टिक ॲक्शन जी काही आहे ते अँटीसेप्टिक ॲक्शन ही वाढते. देन इट इज ऑल्सो यूज इन द गार्गल्स अँड माउथ वॉशेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन्स इन द ओरल कॅव्हिटी. ओरल कॅव्हिटीमध्ये मीन्स तोंडामध्ये तुमच्या जर काही इन्फेक्शन झालं असेल तर मग हे जे काही आयोडीन आहे पोविडॉन आयोडीन ते ह्याच्या फॉर्ममध्ये सोल्युशन फॉर्ममध्ये सुद्धा मीन्स ह्याचं सोल्युशन येतं, सिप्लाडिन सोल्युशन किंवा गार्गल पण येतं त्याचं. मीन्स स्पेशली गार्गल माउथवॉश असतं ते आयोडीन आणि गुळण्या करायच्या असतात तुम्हाला. मीन्स जसं की तुम्ही चूळ भरता रेग्युलरली, गुळण्या करणं मीन्स ते यू हॅव टू टेक इन टू युअर माउथ, देन आफ्टर यू शुड एक्सपेल इट फ्रॉम युअर माउथ. ओरल कॅव्हिटीमध्ये जर काही इन्फेक्शन असेल तर ते दिस पोविडॉन आयोडीन इट इज यूज ॲज अन गार्गल्स अँड माउथ वॉशेस फॉर द infection in the oral cavity. Then storage, it should be stored in the
airtight containers, means tightly closed containers, iodine resistant containers. So means that materials of which are resistant to iodine and airtight container. tightly closed container मध्ये हे काय करायचं असतं तुम्हाला, स्टोअर करायचं असतं पोव्हिडॉन आयोडीन सोल्युशन. दिस इज अबाउट, हे काय बघितलं आपण, पोव्हिडॉन आयोडीन सोल्युशन जे काही आहे ते आपण बघितलं. सो पोव्हिडॉन आयोडीन सोल्युशन, पोव्हिडॉन आयोडीनचा कॉम्प्लेक्स ते काय करत असतं, फॉर्म करत असतं. फिजिकल प्रॉपर्टीज बघितल्या. देन सी हा क्वेश्चन विचारला जातो एक्झाममध्ये, पोव्हिडॉन आयोडीन इज बेटर. सी इथे तुम्हाला स्लाईडवर विन 15 दिसतंय ना, त्याचा मिनिंग काय आहे माहिती आहे, तर विंटर 15. विंटर 15मध्ये मीन्स विंटर सीझनमध्ये, विंटर सीझन 2015मध्ये जी काही एक्झाम झाली होती तेव्हा हा जो क्वेश्चन आहे तो विचारला होता, म्हणून तिथे विन 15 असं दिलेलं आहे. दिस अँड दिस वी हॅव सीन युजेस ऑफ दिस पोव्हिडॉन आयोडीन. देन नेक्स्ट कंपाऊंड बोरिक ॲसिड. बोरिक ॲसिड हे कंपाऊंड आपण फर्स्ट चॅप्टरमध्ये ॲसिड बेसिस बफर्समध्ये, सो ॲसिड्समधलं आपलं फर्स्ट कंपाऊंड आपलं होतं ते बोरिक ॲसिड होतं. मीन्स जेव्हा आपण हा चॅप्टर जेव्हा आपण केमिस्ट्री शिकायला स्टार्ट केलं, केमिस्ट्रीमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की कॅटेगरी असते आणि त्याची कंपाऊंड्स, प्रत्येक ह्याच्यामधली कॅटेगरीमधली कंपाऊंड्स आहेत ती आपण स्टडी करत जायची आहेत. H3BO3 त्याचा फॉर्म्युला आहे. सो तुम्हाला आठवतच असेल, तुम्ही असाइनमेंटमध्ये सुद्धा हे बऱ्याच स्टुडंटनी, मोस्ट ऑफ द स्टुडंटनी असाइनमेंटसुद्धा ह्याची कंप्लीट करून दिलेली आहे. मोस्ट ऑफ द बऱ्याचशा फर्स्ट इयरमधल्या बऱ्याच स्टुडंट्सनी असाइनमेंट दिलेली आहे. बोरिक ॲसिड H3BO3. बोरॅसिक ॲसिड सिनोनिम बोरॅसिक ॲसिड यू ऑल नो. So these physical properties, it's white crystalline, odorless, this is soluble in glycerin and water. See this description, you should refer these under acids and bases. ॲसिड आणि बेसेसच्या चॅप्टरमध्ये इन डिटेल आपण बोरिक ॲसिड हे बघितलेलंच आहे. सो ते लेक्चर तुम्ही परत रेफर करू शकता. फर्स्ट आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे, त्याच्यामुळे मग आत्ता आपण डिटेल नको बघूयात हे. ओके, सो डिग्रेडेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज डिग्रेडेशन अपॉन हिटिंग मीन्स ॲट 100 डिग्री सेंटीग्रेडला मेटाबोरिक ॲसिड दॅट इज H3BO3 ते काय करतं, वॉटर मॉलिक्यूल लॉस करतं, HBO2 फॉर्म करतो. देन टेट्राबोरिक ॲसिड इज फॉर्म फ्रॉम मेटाबोरिक ॲसिड. टेट्राबोरिक ॲसिड कशापासून मिळतं, तर मेटाबोरिक ॲसिडपासून मिळतं. देन सी मेटाबोरिक ॲसिड इज ऑब्टेन्ड विथ लॉस ऑफ वॉटर. जेव्हा बोरिक ॲसिड हे काय केलं जातं, 100 डिग्री सेंटीग्रेडला हीट केलं जातं, त्यावेळेला काय मिळतं आपल्याला, HBO2 दॅट इज मेटाबोरिक ॲसिड विथ लॉस ऑफ वॉटर. देन हे जे काही आहे मेटाबोरिक ॲसिड जेव्हा फर्दर हीट केलं जातं 160 डिग्री सेंटीग्रेडला, तेव्हा हे काय मिळतं, तर टेट्राबोरिक ॲसिड मिळतं. देन हायर टेम्परेचरला जेव्हा हे काय केलं जातं, हीट केलं जातं, त्यावेळेला बोरॉन ट्रायऑक्साईड इज फॉर्म फ्रॉम टेट्राबोरिक ॲसिड. हायर टेम्परेचरला जेव्हा हीट केलं जातं त्यावेळेला काय मिळतं आपल्याला, तर हे बोरॉन ट्रायऑक्साईड (2B2O3) हे मिळतं. देन रिॲक्शन विथ अल्कोहोल दॅट इज बेस NaOH, सोडियम हायड्रॉक्साईड जेव्हा रिॲक्शन होते तेव्हा काय मिळतं आपल्याला, फर्स्ट कंपाऊंड सोडियम मेटाबोरेट. अँड दिस मीन्स our compound that is H3BO3 is react with further 2 molecules of sodium hydroxide. That time it gives borax मिळतं आपल्याला, that is Na2B4O7 plus 7H2O. देन प्रिपरेशन मेथड, लॅब सिंथेसिस, लार्ज स्केल प्रिपरेशन आपण ह्याच्यामध्ये अगोदर बघितलेलंच आहे. लॅब सिंथेसिस आणि लार्ज स्केल काय होतं ते फर्स्ट चॅप्टरमध्ये. देन असेसुद्धा आपण इन डिटेल स्टडी केलेला आहे. असेमध्ये हा क्वेश्चन विचारला जातो, वाय पॉलिहायड्रॉक्सी अल्कोहोल इज यूज इन द असे ऑफ बोरिक ॲसिड. इट्स अ डायरेक्ट ॲसिड बेस टाईपचं टायट्रेशन आहे. हे फिनॉप्थॅलिक इंडिकेटर ह्याच्यामध्ये यूज केलं जातो. अँड सी दिस रिॲक्शन वी हॅड ऑल्सो सीन बोरिक ॲसिड इज यूज इन दिस बिकॉज दिस इज बोरिक ॲसिड हे काय आहे, वीक ॲसिड आहे आणि NaOH हे स्ट्रॉंग बेस आहे, त्याच्यामुळे ते आपण डिरेक्टली टायट्रेट करू शकत नाही. सो हिअर वी यूज इट रिॲक्ट विथ ग्लिसरीन, इट फॉर्म्स ग्लिसरोबोरिक ॲसिड आणि ग्लिसरोबोरिक ॲसिड हे काय आहे, स्ट्रॉंग
ॲसिड आहे, स्ट्रॉंग मोनोप्रोटिक ॲसिड आहे आणि विच इज बिकम स्ट्रॉंग इनफ टू गिव अ सॅटिस्फॅक्टरी एंड पॉइंट. सो glycerin or polyhydroxy alcohol compounds, they are used like mannitol also, catechol also, they are used to enhance the acidity of the boric acid. Then uses and as an antiseptic, cream, ointments, mouthwash, dusting powder. Then it is also used for the preparation of buffer preparation मध्ये वापरलं जातं हे. and well closed should be stored in the well closed container. बोरिक ॲसिड कशामध्ये वापरलं जातं? ॲज अन अँटीसेप्टिक म्हणून क्रीम, ऑइंटमेंट, माउथवॉश, डस्टिंग पावडरमध्ये यूज केलं जातं. क्रीममध्ये, ऑइंटमेंट्समध्ये, माउथवॉशमध्ये यूज केलं जातं. देन प्रिपरेशन ऑफ बफर प्रिपरेशनमध्ये सुद्धा वापरलं जातं. सी इथे हे एक अँटीसेप्टिक क्रीम आहे, इचरोइड हे नावाचं क्रीम आहे. फास्टर रिलीफ फ्रॉम सी इथे बघा बोरिक ॲसिड काय केलेलं आहे, यूज केलेलं आहे ह्या क्रीममध्ये. See, boric acid has been used for many years in solutions, ointments and dusting powders as an antiseptic. The compound is non-irritating when applied to intact skin and mucous membrane. It is also used in the ophthalmic preparations as a buffer and in saturated solution as a bacteriostatic eye wash. So this is about boric acid. देन नेक्स्ट कंपाऊंड आहे ते बोरॅक्स आहे. बोरॅक्सचा फॉर्म्युला आहे Na2B4O7 10H2O. ओके, Na2B4O7 10H2O हा काय आहे, बोरॅक्सचा फॉर्म्युला आहे. सिनोनिम काय आहे त्याचं? सोडियम बोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम पायरोबोरेट, ही 3 त्याची सिनोनिम आहेत. ह्याचा जो फॉर्म्युला अगोदर एक्झामला विचारलेला आहे, फॉर्म्युला बोरॅक्सचा किंवा सिनॉनिम जे काही आहे ते विचारलेलं आहे. सिनॉनिम काय आहे? सोडियम बोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट आणि सोडियम पायरोबोरेट. दिस क्रूड बोरॅक्स, द सोडियम सॉल्ट ऑफ पायरोबोरिक ॲसिड, दिस ऑकर्स इन डिपॉझिट्स फ्रॉम ड्राईड अप इनलँड लेक्स इन इंडिया अँड तिबेट. See this, it is obtained in quantity from borax lakes in California. Then large quantities of borax are obtained from kernite by simple recrystallization from water as dehydrate. Then next see its physical properties काय आहेत बघूया. It's a colorless, transparent crystals, colorless crystalline powder or white crystalline powder. It's a odorless with a saline and alkaline taste. It is soluble in water and glycerin, but it is insoluble in alcohol. Then it efflorescence in warm dry air and often leaving the crystals coated with white powder. It loses all its water of crystallization on ignition. Its aqueous solution are alkaline to phenolphthalein test solution due to hydrolysis. So aqueous solution of borax is alkaline. aqueous solution त्याचं कसं असतं तर alkaline असतं. Then see its chemical properties. It loses water of crystallization on heating. When borax जेव्हा हीट केलं जातं तेव्हा काय हे करतं, वॉटर जे काही आहे ते वॉटर हे लॉस करत असतं हीट केलं जातं तेव्हा. सी हा काय आहे, बोरॅक्सचा फॉर्म्युला आहे Na2B4O7 10H2O. अँड जेव्हा हीट केलं तेव्हा बघा वॉटर मॉलिक्यूल जे काही आहेत ते वॉटर मॉलिक्यूल ह्याच्यामधून लॉस झालेले आहेत. देन फर्दर हीटिंग टू अबव द मेल्टिंग पॉईंट, मीन्स त्याचा जो काही मेल्टिंग पॉईंट आहे बोरॅक्सचा त्याच्यापेक्षा त्याला जास्त हीट केलं. अँड देन कूलिंग गिव्स ट्रान्सपरंट मास, मीन्स त्याला फर्स्ट आपण काय केलं, अबव मेल्टिंग पॉईंट काय केलं आपण त्याच्या हीट केलं, अबव मेल्टिंग पॉईंट हीट केलं आणि देन आपण त्याला कूल केलं. then it gives transparent mass and that transparent glassy mass, that transparent mass is called as borax bead. त्या ट्रान्सपरंट मासला काय म्हटलं जातं तर बोरॅक्स बीड असं म्हटलं जातं, जे काही ट्रान्सपरंट मास आपल्याला मिळेल त्याला. आता इथे बघा Na2B4O7 बोरॅक्स जे काही आहे हे जेव्हा आपण हीट करतोय अबव इट्स मेल्टिंग पॉईंट दॅट टाइम इट विल गिव्ह सोडियम मेटाबोरेट दॅट इज NaBO
BO2 प्लस बोरिक अनहायड्राइड दॅट इज B2O3 NaBO2 चे 2 मॉलिक्यूल सोडियम मेटाबोरेट आणि इथे बघा B2O3. आता इथे ऑक्सिजनचे टोटल 7 मॉलिक्यूल्स आहेत. सो इथे रिॲक्शन काय होते आहे तर स्टेबल होती आहे बरोबर. तर इथे 2 मॉलिक्यूल बोरॉनचे आहेत, इथे सुद्धा बोरिकचे आहेत 2. देन सोडियमचे 2 मॉलिक्यूल आहेत. रिॲक्शन स्टेबल झाली आहे आणि हे सोडियम मेटाबोरेट आणि बोरिक अनहायड्राइड जे आहे इट्स अ ट्रान्सपरंट ग्लेसी मास्क अँड दॅट ट्रान्सपरंट ग्लेसी मास्क इज कॉल्ड ॲज बोरॅक्स बीड. देन सेकंड प्रॉपर्टी काय आहे वॉटर हायड्रोलिसिस गिव्स अल्कलाइन सोल्युशन अँड बोरिक ॲसिड. जेव्हा वॉटरसोबत ह्याची हायड्रोलिसिस होतं तेव्हा काय मिळतं आपल्याला तर सोडियम मेटाबोरेट मिळतं. सोडियम मेटाबोरेट इट्स अल्कलाइन सोल्युशन अँड बोरिक ॲसिड. And this sodium metaborate and further hydrolysis it gives that base that is NaOH sodium hydroxide and H3BO3 that is sodium hydroxide आहे हे आपल्याला मिळतं जेव्हा फर्दर त्याचं वॉटर हायड्रोलिसिस जेव्हा होतं तेव्हा. वॉटर हायड्रोलिसिस जेव्हा होतं इट गिव्स अल्कलाइन सोल्युशन अँड बोरिक ॲसिड. सी आता इथे रिॲक्शन बघा फर्स्ट काय आहे बोरॅक्स आहे. वेन त्याचं हायड्रोलिसिस होतं तेव्हा आपल्याला काय मिळतं NaBO2 दॅट इज सोडियम मेटाबोरेट अँड H3BO3 हे काय मिळतं आपल्याला बोरिक ॲसिड मिळतं. आणि हे जे काय आहे आपल्याला जे सोडियम मेटाबोरेट मिळालं दॅट इज NaBO2 मिळालं आहे. हे सोडियम मेटाबोरेट जेव्हा फर्दर मग त्याचं हायड्रोलिसिस होतं तेव्हा ते काय देतं NaOH दॅट इज सोडियम हायड्रॉक्साईड अँड H3BO3 दॅट इज बोरिक ॲसिड आपल्याला देतं ते. देन रिॲक्शन विथ मिनरल ॲसिड इट गिव्स बोरिक ॲसिड. जेव्हा मिनरल ॲसिडसोबत आता मिनरल ॲसिड म्हणजे काय तर डायल्यूट सल्फ्युरिक ॲसिड त्याच्यासोबत जेव्हा रिॲक्शन होते तेव्हा काय होतं बोरिक ॲसिड मिळतं आपल्याला. सी आता हे बोरॅक्स जे काही आहे बोरॅक्सचं फॉर्म्युला काय आहे Na2B4O7. मग त्याचं H2SO4 जेव्हा रिॲक्शन होते प्लस 5H2 तेव्हा काय मिळतं आपल्याला Na2SO4 प्लस 4H3BO3 बोरिक ॲसिड मिळतं आपल्याला. अँड दिस मिनरल ॲसिड दिस बोरॅक्स फर्दर रिॲक्ट विथ HCl. आता हायड्रोक्लोरिक ॲसिडसुद्धा काय आहे मिनरल ॲसिड आहे ते डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. सो फर्दर इट गिव्स NaCl सोडियम क्लोराईड प्लस बोरिक ॲसिड आहे हे आपल्या ह्या रिॲक्शनमध्ये आपल्याला मिळत असतं. सी दिस Na आणि Cl अँड दिस H3BO3 त्याचा फर्दर पुढे फॉर्म होऊन बोरिक ॲसिड जे काही आहे हे आपल्याला फॉर्म होतं ह्याच्यामध्ये मिळतं आपल्याला. देन सी इट्स प्रिपरेशन मीन्स फ्रॉम ऑप्टेन नॅचरली आपण बघितलं फ्रॉम द लेक्स ऑफ तिबेट अँड इंडिया बाय सिम्पल क्रिस्टलायझेशन इन कर्नाईट वॉटर. देन फ्रॉम कोलेमॅनाईट. आता कोलेमॅनाईटचं फॉर्म्युला काय आहे Ca2B6O11. तेव्हा कसं बनवतात दुसरं कोलेमॅनाईट जे काही आहे इट रिॲक्ट विथ सोडियम सल्फेट. सोडियम सल्फेटसोबत रिॲक्ट करून आपल्याला काय मिळतं आपल्याला CaSO4 कॅल्शियम सल्फेट बट CaO कॅल्शियम ऑक्साईड प्लस Na2B4O7 प्लस आपल्याला बोरॅक्स मिळतं. देन फ्रॉम बोरो कॅल्साईट. आता बोरो कॅल्साईटचा फॉर्म्युला काय आहे CaB2O7H4H2O हे काय आहे बोरो कॅल्साईट आहे. वेन इट रिॲक्ट विथ सोडियम सल्फेट दॅट इज Na2S4O7 दॅट टाईम इट गिव्स Na2B4O7 मिळतं आपल्याला प्लस कॅल्शियम सल्फेट मिळतं आपल्याला आणि वॉटर मॉलिक्यूल. Na2B4O7 म्हणजे काय आहे आपलं बोरॅक्स आहे ते बोरॅक्स आपल्याला ह्या रिॲक्शनमध्ये मिळत असतं. दिस इज फ्रॉम कोलेमॅनाईट आणि बोरो कॅल्साईट. हे कशापासून मिळतं आपल्याला मेथड ऑफ प्रिपरेशन बघतो आपण तर फ्रॉम द कोलेमॅनाईटचा हा फॉर्म्युला आहे रिॲक्ट विथ सोडियम सल्फेट. तेव्हा आपल्याला काय मिळतं आपल्याला बोरॅक्स मिळतं कॅल्शियम ऑक्साईड मिळतं आणि कॅल्शियम सल्फेट मिळतं. अँड देन फ्रॉम बोरो कॅल्साईटसोबत जेव्हा काय होत असते ह्याची रिॲक्शन होत असते दॅट टाईम इट गिव्स दॅट इज बोरॅक्स Na2B4O7 प्लस कॅल्शियम सल्फाईड प्लस वॉटर मॉलिक्यूल ह्याच्यामध्ये मिळत असतात आपल्याला. देन
इट्स असेस्ड, इट्स अ डायरेक्ट ॲसिड बेस टाईपचं काय आहे हे टायट्रेशन आहे. सो नेक्स्ट लेक्चरला आपण ह्याचा असे काय आहे आणि ह्याचे युजेस काय आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय काय बघितलं, बोरिक ॲसिड बघितलं, बोरिक ॲसिड ऑलरेडी पण बघितलेलं आहे आपण. सोल्युशन्स बघितली आयोडीनची, 4 टाईप्स आहेत सोल्युशन्स, आयोडीन सोल्युशन्सचे. कोणते टोटल 4 टाईप्स आहेत, ॲक्वियस आहे, देन स्ट्रॉंग आहे, देन वीक आहे, देन आयोडीन टिंक्चर आहे, देन पोव्हिडॉन आयोडीन सोल्युशन बघितलं आपण, त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज बघितल्या आपण त्याच्या, देन पोव्हिडॉन आयोडीन युजेस त्याचे आणि स्टोरेज बघितलं, देन बोरिक ॲसिड बघितलं, त्याच्या रिॲक्शन्स, त्याची मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इट्स असे, देन हिअर द ग्लिसरीन इज यूज इन द असे ऑफ बोरिक ॲसिड, इट्स युजेस, देन बोरॅक्स त्याचं सिनोनिम, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज काय आहेत बोरॅक्सच्या, दॅट इज हीटिंग आहे, देन फर्दर अबव मेल्टिंग पॉईंट हीट केलं जातं, देन वॉटर हायड्रोलिसिस जेव्हा ह्याचं केलं जातं तेव्हा इट गिव्स द अल्कलाईन सोल्युशन अँड बोरिक ॲसिड आणि आपल्याला अल्कलाईन सोल्युशन NaOH हे मिळतं. देन विथ मिनरल ॲसिड सोबत जे ह्याची रिॲक्शन काय होते ते आपण बघितलं. देन प्रिपरेशन फ्रॉम कोलमॅनाइट अँड फ्रॉम बोरो कॅल्साइड इट्स वी हॅड सीन. नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी इट्स असे, देन युजेस ऑफ इट आणि नेक्स्ट मग पुढचे जे काही कंपाऊंड्स असतील ती आपण नेक्स्ट लेक्चरला ह्याच्या स्टडी करूया. ओके, सो नाऊ वी विल स्टॉप ओव्हर हिअर. थँक्यू, हॅपी लर्निंग, स्टे सेफ.